Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ औसत स्थिर लागत ਦੀ ਵਕਰ। ठीक है, मैं ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਐਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ औसत स्थिर लागत ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ औसत स्थिर लागत ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, औसत स्थिर लागत ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि खुद देखो, अगर आप औसत स्थिर लागत दा कॉलम चेक करिए जो आप अपने लास्ट लेक्चर च बनाया सी, तब पहला ये इन्फिनिटी है, उस तो बाद 10 है, फिर 5 है, फिर 3.33 है, 2.50 है, 2 है, 1.60 है, 1.43 है, 1.25 है, 1.11 है। ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, औसत स्थिर लागत स्थिर नहीं ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ औसत स्थिर लागत ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ औसत स्थिर लागत है वो किंदे बराबर है? वो है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन दी मात्रा। हुन जेड़ा ऊपर वाला है कुल स्थिर लागत ये तो स्थिर है, यानी इहनू तो आपां 10 ते ही रखना है, इहनू आपां बिल्कुल चेंज नहीं करना। पर अगर आपां नीचे वाले दी गल करिए, उत्पादन दी मात्रा दी गल करिए तो ये तो स्थिर नहीं हैगी ना, क्योंकि उत्पादन दी मात्रा तो बदल रही है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये तो बदल रही है। तो हुण की है, ऊपर वाली चीज स्थिर पई है, नीचे वाली चीज जिहड़ी है मान लो 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 10। ऊपर वाली स्थिर है, नीचे वाली 2 होगी, आंसर कितना आएगा? 5। ऊपर वाली 10 है, नीचे वाली 3 होगी, आंसर कितना आना है? 3.33। ऊपर वाली 10 है, नीचे वाली 4 होगी, आंसर कितना आना है? 2.50। यानी अगर तुसी चेक करो ध्यान नाल तो हर बारी औसत स्थिर लागत जिहड़ी है उनका आंसर पिछले वाले नालों घट आंदा पिया। 10, 5, 3.33, 2.50, 2, 1.60, 1.43, 1.25, 1.11। क्यों आ रहा है? इस करके आ रहा है कि देखो तुसी ऊपर वाली रकम जड़ी है वो चेंज नहीं करते पे, जो ਤੁਹਾਡਾ न्यूमिनेटर है वो ओवें दा ओवें है, ऊपर वाली रकम ओवें दी ओवें है, हेठा वाली रकम ਵਧਾਈ जा रहे हो, यानी पहला 1 लिखता, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ठीक हो गया? ताकि होएगा जेडी औसत स्थिर लागत है ये की होएगा, ये लगातार घटेगी। देख लो लगातार घट रही है, 10, 5, 3, 33, 2, 50, 2, 1, 60, 1, 43, 1, 25, 1, 11 लगातार घट रही है। होर अगे जावांगे तो होर घटेगी। ठीक है, ये कदे भी वध नहीं सकती, ये हमेशा घटनी ही घटनी है। क्यों घटनी है? क्योंकि ऊपर वाली रकम आप चेंज नहीं कर सकते, कुल तो कुल स्थिर लागत है वो तो बदलनी ही नहीं, क्योंकि जो कुल स्थिर लागत ही बदल गई फिर तो सारी कहानी ही पुट्ठी पैगी, है ना। कुल स्थिर लागत बदल नहीं सकती। हुण नीचे वाली जिहड़ी है उत्पादन की मात्रा ये लगातार बढ़ेगी, तो ऊपर वाली रकम उन्नी दी उन्नी हेठा वाली बढ़ी जाएगी, तो की होएगा? आंसर हर बारी पहला नालों घट आएगा। मतलब औसत जिहड़ी स्थिर लागत है वो हमेशा पहला नालों घट ही जिहड़ा है वो मिलेगी। पर दूजी गल की है भी औसत स्थिर लागत लगातार घटता रही है, देख लो, बट ये कदे भी जीरो नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि देखो जिहड़ी अपनी कुल स्थिर लागत है वो 10 है, वो तो एज इट इज पई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ उन्नियां जीरो ला लो, ठीक, आंसर फिर भी जीरो नहीं आना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज का आंसर आप जीरो लेना है भाग करके तो ऊपर की होना चाहिए, ऊपर जीरो होना चाहिए। जीरो नु अगर आप किसी भी चीज नाल भाग करांगे तो आंसर जीरो आएगा, पर ऊपर जीरो है नहीं, क्योंकि जिहड़ी कुल स्थिर लागत है वो जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिहड़ी कुल स्थिर लागत है इहनू आप सिर तो ऊपर दी लागत कहने आ। मतलब ये लागत जिहड़ी है वो आपां
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਟੇਗੀ। ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਥਿਰ ਪਈ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਵ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਹਾਂ, ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਗਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 होगी। इधर ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ औसत स्थिर लागत। ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1.11 ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 10। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 10। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। 2 ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ 5 ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। 3 ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 3.33, 3 ਤੇ ਹੈ 3.33, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। 4 ਤੇ ਹੈ 2.5, 4 ਤੇ ਹੈ 2.5, 2.5 ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਤੇ ਹੈ 2, 5 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਤੇ ਹੈ 1.67, ਤਾਂ 1.67 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 ਤੇ ਹੈ 1.43, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 8 ਤੇ ਹੈ 1.25, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 9 ਤੇ ਹੈ 1.11, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 9 ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ 10 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਆਈ 5। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਧਾ 10 ਤੋਂ 5, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 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 ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ AFC। ठीक। ए मतलब एवरेज, एवरेज मतलब औसत, F मतलब फिक्स्ड यानी कि स्थिर, C मतलब कॉस्ट यानी कि लागत, औसत स्थिर लागत। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ 10 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 10, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 10 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 5 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਘਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਧਣ ਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜੰਪ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟ, ਹੋਰ ਘਟ, ਹੋਰ ਘਟ, ਹੋਰ ਘਟ, ਹੋਰ ਘਟ, ਹੋਰ ਘਟ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋਗੀ। ठीक है, x एक्सिस से टच नहीं करेगी, ये लगातार थले 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 वाल जाती रहेगी, x एक्सिस से बिल्कुल कोल पहुंच जाएगी, बट कदे भी x एक्सिस नु टच नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई वक्र x एक्सिस नु टच करदी है तो इसका मतलब ये हुंदा है भी ओ वक्र 0 पॉइंट नु दिखा रही है, पर ये कदे भी 0 नहीं हो सकती, लगातार घटेगी तो सही पर 0 कदे नहीं होएगी, इस करके ये वक्र कदे भी x एक्सिस नु टच जड़ा है वो नहीं करेगी। एक गल क्लियर होगी। दूजी चीज जिन्हें मैं कहना चाहता सी वो ये है भी जिहड़ी अपने सामने औसत स्थिर लागत दी वक्र बनी पई है ना, इस नु आपां एक नाम देने हां, आपां कहने हां ये वक्र जिहड़ी है ये की है, ये आयताकार हाइपरबोला वक्र है। भी जिहड़ी औसत स्थिर लागत दी वक्र है वो केड़ी वक्र हुंदी है, आयताकार हाइपरबोला। आयताकार हाइपरबोला ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਕਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਰਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਰ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਰਲਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਕਰ ਆਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਵਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ, मतलब भी आ पॉइंट ले लवा, भावें आ पॉइंट ले लवा, भावें आ ले लवा, ते इन्हां चों भावें जिहड़ा मर्जी ले लवा, अगर हरेक पॉइंट दे नीचे दा खेत्रफल अगर सेम रहंदा है उस वक्र ते, मतलब ओही वक्र जिहड़ी वक्र आपां नूं जिहनूं आपां चेक कर रहे हां भी ले भी तू हाइपरबोला हैगी है कि नहीं हैगी, ओ वक्र कहंदी है देखो जी मेरे ते ना कुछ पॉइंट ले लो, फिर हरेक पॉइंट दे थल्ले जिहड़ा खेत्रफल है ओ माप लो। जे तां मेरे हरेक पॉइंट दे नीचे दा खेत्रफल रहिंदा है बराबर, मतलब पॉइंट जिहड़ा मर्जी होवे मेरे ते ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੋ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ 10 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ, A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਹੋਗੀ 10 ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ B, ਤਾਂ B ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਹੈ 5, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਹੈ 2, ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ C ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ 3 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.33, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 3.33 ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 3 ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 10 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ D ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 4 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 2.5 ਹੈ, ਠੀਕ। यानी D पॉइंट ते जिहड़ी लंबाई है, लंबाई वो कितनी है 2.5, चौड़ाई कितनी है 4, तो क्षेत्रफल कितना है 10। फिर कहना E पॉइंट ते आ जाओ, E पॉइंट ते इधर 5 है, इधर कितना है 2 है, तो E पॉइंट ते जिहड़ी लंबाई है वो 2 है, चौड़ाई कितनी है 5 है, तो फिर भी क्षेत्रफल कितना है 10। यानी अगर आप आगे जाइए तो भी आंसर 10 ही आएगा। मतलब की है कि A पॉइंट B C D E ये मैं इको वक्कर ते ये सारे पॉइंट ले ले, सारे पॉइंट ते क्षेत्रफल जिहड़ा है वो 10 आई जांदा पिया हैगा। तां मतलब की है क्षेत्रफल सेम है, तां जिहड़ी ये औसत स्थिर लागत दी वक्कर है इहनूं मैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्कर यानी जिहनूं आपां कहने आ आयताकार हाइपरबोला वक्कर जिहड़ी है वो आपां इहनूं कह सकदे हां। हुण सोचण वाली गल है भी ये क्षेत्रफल बराबर आया किवें, ਇਹ 10 10 10 10 ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਨਾ, ਐਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ 10 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲਈ, ਫਿਰ 5 ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3.33, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਈ 2.5, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਈ 2। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ औसत स्थिर लागत। मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ औसत स्थिर लागत ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ इधर मैं की ले रहा चौड़ाई, मैं क्या देखो जी पहला चौड़ाई 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी चौड़ाई ते मैं की ले रहा उत्पादन दी मात्रा। ਤਾਂ मैं एक्चुअली की कर रहा ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ औसत स्थिर लागत ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ औसत स्थिर लागत ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ औसत स्थिर लागत किंदे बराबर है, वो है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन दी मात्रा। अगर देखो अब बटिया च पे एनु अगर मैं चक के इधर ले जा ठीक तो मैं इत्थे मेरे कोल ऑलरेडी की पे है इत्थे मेरे कोल पई है औसत स्थिर लागत एनु मैं चक के ऊपर ले गया ते गुना हो जाएगा। जे गुना होएगा तो एनु गुना करता उत्पादन दी मात्रा दे नाल ते इधर की बचा, इधर अपने कोल बची कुल स्थिर लागत। यानी अगर आप औसत स्थिर लागत ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ यानी इधर ले जाके ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। यानी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ लागत ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ लागत ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 10 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ लागत ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ औसत स्थिर लागत ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ लागत ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ A B C D E
औसत स्थिर लागत वक्र ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਵਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਈ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਵਕਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत कितने बराबर है? ये है जो भी अपनी कुल परिवर्तनशील लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ किस चीज ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ उत्पादन ਦੀ मात्रा ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो कुल परिवर्तनशील लागत ਨੂੰ उत्पादन ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ औसत परिवर्तनशील लागत ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ परिवर्तनशील लागत ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ उत्पादन ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ उत्पादन ਦੀ ਮਾਤਰਾ, फिर आप लिख लेने कुल परिवर्तनशील लागत। हो गया? फिर की करेंगे? कुल परिवर्तनशील लागत ਨੂੰ उत्पादन ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? थर्ड कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ औसत परिवर्तनशील लागत। बस सिंपल है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ 0 ਤੇ 0, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? 10 18 24 28 32। देखो ध्यान ਨਾਲ देख लेना भी पहला 10 बतानी है, फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 4 ਹੁਣ 6 आएगा 38 फिर 8 46 फिर 10 56 फिर 12 68। ये आ गया। तो ये अपनी बन गई कुल परिवर्तनशील लागत। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ 0/0। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 0/0 0/0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 0। ਗਲਤ। 0/0 ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਜੀ? देखो आप कहते हैं कि 0 ਨੂੰ अगर किसी भी चीज ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ 0। अगर आप 10/0 कर दिए ये हो जाएगा इन्फिनिटी। बट अगर आप 0/0 करते हैं ना तो 0/0 के सामने क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इस करके है क्योंकि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिंदा कोई जवाब नहीं हैगा। ठीक है? तो 0/0 कदे भी 0 नहीं लिखना। 0/0 की है इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिंदा आंसर सानू पता ही नहीं। ते जिंदा आंसर अपन पता ही नहीं फिर अपन दे सामने की लिख सकते हैं? अब डैश लगा देने हैं कि लो जी साडे ਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहींगा भी औसत परिवर्तनशील लागत कितनी पै रही है। हुण देखो अपनी कुल परिवर्तनशील लागत है 10, उत्पादन की मात्रा है 1, तो 10/1 तो कितना आ गया? 10। 18/2 कितना आ गया? 9। 24/3 कितना आ गया? 8। 28/4 कितना आ गया? 7। 32/5 कितना आ गया? 6.4। 38/6 ये आ गया अपने कोल 6.33। 46/7 ये आ गया अपने कोल 6। 42 40 40 तो बाद 35 7 5 35 ता 50 बचे ता इत्थे आ गया अपने कोल 6.57।
56 बटा 8 ये आ गया सीधा ही 7 आ गया 68 बटा 9 ਤਾਂ 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 68 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 7 63 50 बचे 9 5 45 50 बचे 7.56 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ठीक है तो आप ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ लागत ठीक है तो उत्पादन की मात्रा से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ औसत परिवर्तनशील लागत वाले पासे तो छोटे तो छोटा पॉइंट कितना नजर आ रहा है 6.33 ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6.33 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾਓ 10 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ ਹੈ 9 ਤਾਂ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ 9 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਆਈ 8 ਤਾਂ 3 ਤੇ 8 ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ ਆਈ 7 ਤਾਂ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 7 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੇ ਆਈ 6.4 6.4 बनाना ध्यान रखा जे ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.4 फिर 6 ਤੇ ਹੈ 6.33 ਤਾਂ 6.4 ਤੇ 6.33 ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ 7 ਤੇ ਹੈ 6.57 6.57 ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤਾਂ 8 ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੇ ਹੈ 7.56 ਤਾਂ 9 ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7.56 ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਹੈ देखो हर बारी घट जे कोई वक्र थल्ले वाल आंदी है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 10 9 8 7 6.4 6.33 मतलब 6वें पॉइंट तक ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7वें पॉइंट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ 6.33 ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ 6.57 ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵਕਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ 6.57 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹੈ ਤੇ 7.56 ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੀ AVC A मतलब एवरेज V मतलब वेरिएबल C मतलब कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज मतलब औसत वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील कॉस्ट मतलब लागत तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जड़ी है वो बन जाएगी तो हुन जड़ी अपनी औसत परिवर्तनशील लागत बनेगी वो की होएगा वो पहला ता घटेगी नीचे वाला आएगी उस तो बाद की होएगा आधे सब तो घट पॉइंट ते पहुंच जाएगी देखो पहला घट रही है ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 6.33 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਫਿਰ ਆਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ U ਬਣ ਗਿਆ है ना तो U देखो पहला थल्ले आंदा है अगर आप U बनाना है तो पहला थल्ले आएगा फिर आगे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा
ਤਾਂ ਯੂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਕਰ ਹੈ, ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਕਾਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਊਨਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ औसत लागत दी वक्र। तो औसत लागत किवें पता लगेगी? बहुत सिंपल है। उनदे वास्ते ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ औसत लागत ਦਾ। ਤਾਂ औसत लागत ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ औसत ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ औसत परिवर्तनशील लागत। बस ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ स्थिर लागत। यानी कुल स्थिर लागत तो की होएगा, आप औसत स्थिर लागत का पता लगा लांगे। हुण आप औसत परिवर्तनशील लागत जिहड़ी है उनका पता लगाना है। तो उनदे वास्ते आपां नूं की चाहीदा है? उनदे वास्ते आपां नूं चाहीदा है कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, आ हो गया। ठीक, फिर आप इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो की बनेगा, अपने कोल बनेगी कुल लागत बन गई। फिर आप की करांगे, कुल स्थिर लागत तो आप पता लगावांगे औसत स्थिर लागत दा। ऐसे औसत स्थिर लागत पता लग जाएगी। कुल परिवर्तनशील तो पता लगावांगे औसत परिवर्तनशील दा। तो इत्थे आ जाएगी अपने कोल औसत परिवर्तनशील लागत, आ पता लग जाएगा। फिर की करेंगे, जिहड़ी अपनी औसत स्थिर लागत है ते औसत परिवर्तनशील लागत है, दोनों जोड़ देंगे तो इत्थे आ जाएगी अपने कोल अखीर ते जाके औसत लागत। बस सिंपल हो जाएगा। तो पुराने टेबल यूज करेंगे, कोई नवा टेबल नहीं यूज करना, पुराने बनाने हैं। तो उत्पादन की मात्रा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9 हो गया। कुल स्थिर लागत स्थिर है तो 10 आ गई। तो इत्थे हरेक पॉइंट ते आपां 10 10 लिख दिंने आ। तो इत्थे आपां 10 10 लिख दिंने आ, हो गया। फिर कुल परिवर्तनशील है 0 10 18 24 28 32 38 46 56 ते 68। इन्हां दोनों नूं जोड़ो तो कुल लागत बनेगी 10 20 28 34 38 42 48 56 66 ਤੇ 78 हो गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਪਤਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਔਸਤ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, औसत परिवर्तनशील लागत पता लगाओ ते औसत लागत का पता लगाओ। ये तीन कॉलम तुसी खुद भरने ने। ये मैं अगले लेक्चर में फिर करावांगा, फिर मैं आप सॉल्व करांगा, फिर तुसी चेक करना भी कि तुहाडा आंसर ते मेरा आंसर मैच करदा है। पहला काम तो तुसी ये करना है भी इहदे तो तुसी ये तीन कॉलम भरने ने, ठीक है। पहला खुद कैलकुलेट करिया जे, जेडे ऑलरेडी मैं दो टेबल तुहानू सिखाए है वही आंसर आएंगे, पर उतो नकल नहीं मारनी। अब तो खुद दा दिमाग लगा के इहनू सॉल्व करना है। उस तो बाद की करना है, एक डायग्राम बनानी है। एक डायग्राम बना के उनके एक्स एक्सिस से की करना है, उत्पादन की मात्रा लेनी है, वाई एक्सिस से लेनी है लागत। तो उनके की करना है, एक डायग्राम दे विच तीन वक्कर बनानियां ने। एक वक्कर बनाया जे औसत स्थिर लागत दी, एक बनाया जे औसत परिवर्तनशील लागत दी, एक बनाया जे औसत लागत दी। तीन वक्कर इको डायग्राम च बननगियां जिवें आपां कुल लागत च कीता सी। इको डायग्राम च आपां
ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ, ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।